ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ವಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ಮೇಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಆಟಗಳು, ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ವಿಭಿನ್ನ ಖಾದ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥಳ ಅಶೋಕ್ ನಗರ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೇಔಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೆಜಿಎಫ್. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8861299700. We light this lamp as a symbol of hope, compassion and unity. Lata, come. I request you, Lata ma'am, to kindly join in the lighting of the lamp. Oh, this is very tough. What do we do? It's a very big lot of things. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் வராது, பட் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு தி ஆடியன்ஸ். என்ன புரியுது உங்களுக்கு அதுல சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ்ல நான் பேசுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ஸ், மெடிக்கல் கேம்ப்ஸ் நடத்தி கொண்டு வருது. ஸோ இன் ஆர் ரெண்டவர் பயல்ஸ் கேம்ப்னு சொல்லி ஒரு 15-20 வருஷம் முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேலை. அப்போதான் பயல்ஸ் பத்தி பேசணும்னாக்காவே ஜனங்க சிரிப்பாங்க. ஏன்னா ஹார்ட் கேம்ப் பண்றாங்க, லிவர் கேம்ப் பண்றாங்க, அது கேம்ப் பண்றாங்க, இது கேம்ப் பண்றாங்க. நீங்க புதுசா பயல்ஸ் கேம்ப் பண்றீங்க. பட் நம்ம அந்த டைம்ல யாருக்கு பயல்ஸ் கூட ரொம்ப கம்மி. அப்போ இந்த ப்ரப்போசல் தல்பத் ராஜன் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு வந்தாரு. அவர் வரும்போது நம்ம சிரிச்சோம். என்னயா இது, இந்த மாதிரி ஒரு வியாதிக்கான ஒரு கேம்பா, ஒரு இதாண்டு. பட் அந்த நோவு எனக்கே வந்து அந்த நோவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தப்பதான் தெரியும் இந்த நோவு என்ன, இதோட வேதனை என்னன்னு சொல்லி. So it's a great job. Doctors come here all the way from Bangalore to take up this camp. ஜெயினம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் கேம்ப், ஹெல்த் செக்அப் கேம்ப்ஸ், ஸ்பான்சர்ஷிப்ஸ், இந்த மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ இல்ல, ஒரு பல ஆண்டு அபவுட் 50 இயர்ஸா இந்த வேலை பண்ணிட்டே வருது. எப்போ ஒரு டைம் ஸ்லோ ஆகுது, ஒரு டைம் ஃபாஸ்ட் ஆகுது. இப்போ பிரவீன், வர்தமான் பிளஸ் அவங்க டீம் வந்ததுனால இந்த கேம்ப், இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் மீண்டும் அதே ஒரு மிகரா நடக்கும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். அகைன் அபவுட் திஸ் கேம்ப், சுரேஷ் சந்த் அவங்க அப்பா நடிகர் யாருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, ஹரத் சந்த் தெரியுமா? இந்த வியாதிக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாரு. அவரு நாட்டி வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. சோ அந்த இது அவர் இல்ல. இப்போ அவர் நினைவுல சுரேஷ் பாய் வந்து எனக்கு ஒரு இந்த கேம்ப் வாபஸ் ரினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா நினைவுல அரக்சந்த், யார் தெரியுமோ தெரியாத அரக்சந்த், சுரேஷ் ஜுவல்லர்ஸ் தெரியுமா தெரியாத? தெரியுமா? எஸ், அவங்க அப்பா நினைவுல அவர் பண்றாரு. சோ யார் சார்பாக, on my behalf, on entire Jain community and KGF behalf, we would thank Suresh Bhai for contributing liberally for this. And he's been following up for the last 2 years that we should do a camp in KGF. And respected Praveen ji, respected Padya ji, and other youths of Jain community members, respected KGF citizens and the teachers of the school and the media, and my big team who has come all the way from Bangalore and Mandya, about 46 in number. And also a special thank you to my dear friends and classmates, Dr. Murli, who has come all the way from Australia. He is a psychiatrist in Australia. And Dr. Narsar Reddy, who runs 6 hospitals in Bangalore rural region, Chipulapura, Shelivetta, Devanagari, and all these places. They accompanied me to this camp. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುರಳಿಯವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ
ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತವ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಿ. ತುಂಬ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಜೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಈ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಯಾಜಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಕೈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ KGF ಅಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಋತುದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಅದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಜೈನವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬೆಂಗಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. KGF ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋರು. ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಕ್ತ ಹೋಗುವುದು ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ ಪೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲಿಟಿಸ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಫಿಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಠರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗೋದು ಸುಮಾರು 172 ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಯಾಕೆ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ರಕ್ತ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೋಗೋದು, ಮನೆ ಮದ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗೋದು, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷ ಕಳೀತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎರಡನೇದು, KGF ಇಂದ ಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬಡವರು, ಸುಮಾರು 62 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಬಡವರು. ಅವರು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೈನ್ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಬಡವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್, ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ. ಈಗ ದಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಪಾನಿಪುರಿ, ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಈ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಬಾಬು, ಚಿಕನ್ನು, ಮಟನ್ನು, ಈ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಸಂಜೆ ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನ ಆಹಾರ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ KC ವ್ಯಾಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ನೀರು, ಆ ಗಲೀಜ್ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್.
ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸೇವನೆ ಮಾಡೋ ಗಾಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಪ್ರಚಾರ 1 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಡ್ಯಾಜಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದಲೇ ಸುಮಾರು 6-7 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ KGF ಇಂದ ಸ್ಪೈಸ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಇನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, KGF ಇಂದ ಯಾರೇ ಜನ ಬಂದ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೇಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ, ನನಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಸಹ ನಾನು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. 100ಕ್ಕೆ 36%, ಅಂದರೆ 150 ಕೋಟಿ ಜನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸು, ಫಿಶರು, ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೊಲೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜನಕ್ಕೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ತೀರಾ ಕಡು ಬಡವರಾದರೆ ಫ್ರೀಯಾಗೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ KGF ಜೈನ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೈನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸ. KGF ಜೈನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೋ ಆ ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನಾವಿರೋದು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೂರಲ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಜನು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನು ಬಾಧೆ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಗೊತ್ತು, ಪೈಲ್ಸ್ ಏನು ತೀವ್ರತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು, ರಕ್ತ ಸೋರೋದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಒಂದು 30 ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ 100ರಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು. ಇನ್ನು 70 ಭಾಗ ಒಳಗೇನಿದೆಯೋ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಬರೀ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ದಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕೋದು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ತುಂಬ ಭಯಾನಕರ. ಅದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಿ 5,000 6,000 8,000 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಬರೋದು, ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದು. ಆ ಬರೀ ಖರ್ಚೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ. 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, 3 ಸರ್ಜರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣದೆ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಟೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಅಡಗಿದೆಯೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಗುರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದು ಸೇಮ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Do the cha-cha-cha, stick decks, and go bananas. Hey girl, when you got it, just let your hair down and move like there's no one but you that's around. Stick decks, when you're on the move. Stick decks, when you feel the groove. Stick decks, do the cha-cha-cha, stick decks, and go bananas. Stick decks, kids and ladies wear, always with you. Stick decks, when you're on the move. Stick decks. வீடா, விவசாயமா, தொழிற்சாலையா, இந்த 3க்குமே சுகுணா இண்டஸ்ட்ரியில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. சுகுணா பம்ப்ஸ் அண்ட் மோட்டார்கள் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் தொழில்நுட்பத்துடன் தயாராகிறது.
நீண்ட ஆண்டுகள் உழைக்கும் சுகுணா பம்புகள் உங்கள் மனதீங்கா இடம் பிடிக்கும். தலைமுறைகள் வாழ்த்தும் தரமான பம்புகள் சுகுணா பம்ப்ஸ்.